चलो विद्यार्थी मित्रों चालू करिए विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिकोण। तो त्रिकोणनी अंदर आपणे 6.1 प्रमेय भण्या था, समप्रमाणतानो मूलभूत प्रमेय। हवे प्रमेय आधारित आपणे केटलाक एक्जाम्पल शीखीए। तो स्वाध्याय तमारुं 6.2 नी आपणे शरूआत करीए छीए। स्वाध्याय 6.2 के जे प्रमेय नंबर 6.1 અને 6.2 आधारित है। हवे प्रमेय नंबर 6.1 आपणे भणेला, जो कोई रेखा त्रिकोणनी एक बाजुने समांतर होय अने बाकीनी बे बाजुने बे भिन्न बिंदुमां छेदे तो ते रेखा वडे ते बे बाजुओनुं समान गुणोत्तरमां विभाजन थाय छे, जेना आधारित आपणे प्रश्नो सॉल्व करवाना छे। तो दाखला नंबर 1 जोईए कि जेनी अंदर बे दाखला आपेला छे, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। तो आकृति नंबर 1 नी अंदर आपणे ईसी शोधवानो छे अने आकृति नंबर 2 में आपणे एडी शोधवानो छे। आ बंने दाखला तमारे प्रमेय नंबर 6.1 आधारित दाखला छे अने ए रीते आपणे सॉल्व करवाना छे। तो शुरुआत करिए। पहला ज आकृति जे आपेली छे ए आकृति तमे जोई लो। तो आकृतिनी अंदर त्रिकोण एबीसी आपेलो छे अने एक रेखा ए त्रिकोणनी बाकीनी बे बाजू एटले कि एबी अने एसी ने डी अने ई बिंदुमां छेदे छे। तो आपणे एनी अंदरथी ईसी शोधवानो छे। एटले त्रण रेखाखंडना माप आपणे आपेला छे। एडी आपेलो छे 1.5 सेमी, डीबी आपेलो छे 3 सेमी, एई आपेलो छे 1 सेमी अने ईसी ने शोधवानो छे। एटले शरूआत एमां पहेलो दाखलो जेमां आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे कई रेखा तो डीई रेखा। तो डीई रेखा ए कोने समांतर छे? बीसी ने समांतर छे। तो डीई समांतर बीसी छे। तो हवे प्रमेय नंबर 6.1 प्रमाणे एडी अपॉन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू आ बाजू थशे एई अपॉन ईसी। तो आ थई गयो प्रमेय 6.1। जो कोई रेखा त्रिकोणनी एक बाजुने समांतर होय, बाकीनी बे बाजुने बे भिन्न बिंदुमां छेदे तो ते रेखा वडे ते बे बाजुओनुं समान गुणोत्तरमां विभाजन थाय छे। तो आपणे समान गुणोत्तर लई लीधो एडी अपॉन डीबी अने एई अपॉन ईसी। हवे आनी अंदरथी आपणे त्रण किंमतो मूकवानी छे। त्रण रेखाखंडना माप आपणी जोडे छे। जेम के एडी नुं माप छे 1.5, चलो डीबी नुं माप छे 3, एई नुं माप छे 1 અને ईसी આપણે શું કરવાના છે? ईसी શોધવાના છે। તો આમાં ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ। ચોકડી ગુણાકાર ईसी ને આ બાજુ આવવા દઈએ। ચલો 3 જશે ઉપર અને 1.5 જશે છેદમાં। તો ईसी ને બરાબરની આ બાજુ એટલે ઉપર જતા રહેશે, 3 ને બરાબરની આ બાજુ એટલે 3 ઉપર જશે અને 1.5 ईसी ની જગ્યાએ થઈ જશે। તો ક્રોસ કરી નાખ્યો, આપણે ચોકડી કરી નાખી। હવે આપણે 3 ને 1.5 વડે ભાગવાના છે। ચલો પોઈન્ટને દૂર કરીએ એટલે ઉપર લગાવવા પડે 10, કેમ કે છેદમાંથી પોઈન્ટને કાઢ્યો। હવે છેદ ઉડાડી દઈએ તો 3 પંચ્યા 15, ચલો 5 વધ્યા। ચલો અહીંયા છેદ ઉડાડીએ, 5 દૂને 10। તો ઈસી બરાબર આપણને 2 સેમી મળી ગયા। તો ઈસીની વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે આ પહેલો દાખલો, તમારી પહેલી આકૃતિનો દાખલો પૂરો થઈ ગયો। ચલો ત્યાર પછીની આકૃતિ નંબર 2 જોઈએ, જેમાં ત્રિકોણ થોડો આડો કરેલો છે, પણ કંઈ ચિંતા કરવાની નથી, આપણે આડા થવાનું નથી। આપણે એ જોવાનું છે કઈ રેખા? તો ડીઈ રેખા બીસી ને સમાંતર છે। તો એડી અપોન ડીબી અને એઈ અપોન ઈસી એ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, જે આની અંદર હતો એ સૂત્ર આપણે વાપરવાનું છે। તો આકૃતિ નંબર 2 માં, તો આકૃતિ નંબર 2 પ્રમાણે સમાંતર તો છે એટલે લખી દેજો કે ભાઈ ડીઈ સમાંતર બીસી છે, માટે પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ એડી અપોન डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। हवे सूत्र में आपणे किंमत मूकी दीए। जे रेखाखंडनी एडी नी किंमत शोधवानी छे એટલે एडी एम ना एम। चलो डीबी आपणे आपेला छे 7.2, एई आपेला छे 1.8 અને ईसी आपेला छे 5.4। तो आपणे किंमतो मूकी दीधी। हवे 7.2 ने जवा दईए ऊपर। तो एडी बराबर 1.8 गुण्या 7.2 અને છેદમાં આવી ગયા 5.4। હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપી કિંમત શોધી દઈએ। તો કિંમત શોધવા માટે પહેલાં તો પોઈન્ટને દૂર કરી દઈએ। તો પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 18, આ 72, નીચે 54 અને છેદમાં આવશે 10। કઈ રીતે એ સમજી લો। ચલો પોઈન્ટ પછી એક અંક છે એટલે છેદમાં 10 મૂકવા પડે।
પોઈન્ટ પછી એક અંક છે એટલે છેદમાં 10 મૂકવા પડે, પોઈન્ટ પછી એક અંક છે એટલે અંશમાં 10 મૂકવા પડે, ઉપર નીચે 10 10 ઉડી જાય તો એક 10 વધે, તો આ પોઈન્ટ એક આ જતો રહે તો પોઈન્ટ 1.8નો એક બિંદુ પોઈન્ટ કાઢી દઈએ એટલે છેદમાં મૂકવા પડે 10। હવે આપણે આની કિંમત શોધવાની છે, છેદ ઉડાડી દઈએ 72 અને 18 અને 54, તો 18ના ઘડિયામાં 54 આવે, હા આવે, 18 તરીને 54, ચલો સીધા 3 ઉડી ગયા, 18 તરી 54, ચલો 3ને અહીંયા ઉડાડી દઈએ 72 વડે, તો 72 ને 3 ઉડાડીએ તો 24 તરીને 72, તો ઉપર વધ્યા 24 અને નીચે વધ્યા 10, પણ આપણે પોઈન્ટ કાપી લેવાનો છે તો 10 માટે એક પોઈન્ટ કપાશે, માટે એડી બરાબર આપણો જવાબ આવી ગયો, એડી બરાબર 2 અને 10નો પોઈન્ટ કાપો એટલે 2.4, પણ એકમ સેમી છે તો આપણે જવાબમાં એકમ લખવાનો છે અને એડી શોધ્યા પછી એને બનાવવાનું છે બોક્સ, એટલે 2.4 જવાબ આપણને મળી ગયો। અહીંયા પહેલો દાખલો તમારો પૂરો થયો જેની અંદર 2 આકૃતિવાળા દાખલા હતા। ત્યાર પછીનો દાખલા નંબર 2 જોઈએ, તો દાખલા નંબર 2માં એવું કહેવામાં માગે છે કે ઈ અને એફ એ ત્રિકોણ PQRની બે બાજુઓ PQ અને PR પર આવેલા બિંદુઓ છે, તો તમારે દરેક વિકલ્પમાં એવું સાબિત કરવાનું છે કે EF સમાંતર QR છે કે નહીં, તો અહીં આપણે કોઈ માપ શોધવાના નથી, આપણે સાબિત કરવાનું છે કે સમાંતર છે કે નહીં, એટલે આ પ્રમેય નંબર 6.2નો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો છે। આમાં પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કર્યો, આમાં પ્રમેય નંબર 6.2નો ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે પહેલાં એ સમજાવી દઉં કે પ્રમેય નંબર 6.2 શું છે, તો પ્રમેય નંબર 6.1નો પ્રતિપ્રમેય એટલે પ્રમેય નંબર 6.2 કે જેની સાબિતી આપેલી નથી એટલે આપણે સાબિતી કરવાની નથી, ખાલી એના વિધાનને એકવાર આપણે સમજી લઈએ અને પછી દાખલાને સોલ્વ કરીએ। તો પ્રમેય નંબર 6.2નું વિધાન શું કહે છે, તો પ્રમેય નંબર 6.2નું વિધાન એવું કહે છે કે જો અહીંયા કોઈ રેખા આપણે દોરીએ તો અહીં મેં આકૃતિ આપણે PQ અને R, હવે PQ અને PR બાજુને બે બિંદુમાં છેદતી રેખા જોઈ લઈએ, તો આ બિંદુ લઈ લઈએ E અને આ બિંદુ લઈ લઈએ F। સમજો એકવાર, તો આ રેખા તમે જોઈ શકો છો જે PQ અને PR ને બે ભિન્ન બિંદુમાં છેદે છે, એવું નથી કીધું કે QR ને સમાંતર છે, વાતને સમજી લો। તો PQ ઉપર આવેલું બિંદુ E અને PR ઉપર આવેલું બિંદુ F છે, હવે EF સમાંતર QR છે કે નહીં, તો એના માટે ગુણોત્તર PE/EQ PF/FR આ ગુણોત્તર જો સરખો હોય તો EF સમાંતર QR હોય, એટલે પ્રમેય નંબર 6.1 કરતાં ઊંધું થઈ ગયું। પ્રમેય નંબર 6.1 શું હતો, જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની એક બાજુને સમાંતર હોય તો બાકીની બે બાજુને સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે। હવે આમાં એવું છે કે જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુને છેદે અને સમાન ગુણોત્તરમાં તે રેખા વડે તે બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય તો એ રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય। અહીંયા રેખા સમાંતર નથી, તો રેખા સમાંતર હોય એટલે કે EF/EQ બરાબર PF/EQ બરાબર PF/FR થાય તો EF સમાંતર QR થાય, અને EF સમાંતર QR હોય તો PF/EQ બરાબર PE/EQ બરાબર PF/FR થાય। એટલે બંને વસ્તુ સમજી લો, જો સમજી લો કે EF સમાંતર QR હોય, EF એ QR ને સમાંતર હોય તો PE/EQ બરાબર PF/FR થાય, અને જો PE/EQ બરાબર PF/FR હોય, જો આવું હોય તો EF સમાંતર QR થાય। એટલે બંને વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી ગઈ છે, જો EF એ QR ને સમાંતર હોય તો ગુણોત્તર સરખો હોય, અને જો ગુણોત્તર સરખો હોય તો EF એ QR ને સમાંતર હોય, જે તમારો પ્રમેય નંબર 6.2 છે, જેનું વિધાન સમજવાનું છે, જેની સાબિતી તમારે આપવાની નથી કેમ કે સાબિતી પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી। તો આપણે આની અંદર આપેલા જે 3 વિકલ્પો છે એ 3 વિકલ્પોમાં આપણને ચારે ચાર ગુણોત્તર તમને PE/EQ
પીએફ અને એફઆર એમ ચારે ચાર રેખાખંડો આપેલા છે, તમારે લેવાનો છે ગુણોત્તર. જો ગુણોત્તર સરખો થઈ જાય તો તમારે એવું લખી દેવાનું કે ભાઈ ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર છે, અને જો ગુણોત્તર સરખો ના થાય તો લખવાનું ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર નથી. તો આ તમારે પ્રમેય નંબર 6.2નો એટલે કે જે 6.1નો પ્રતિપ્રમેય છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હજુ આપણે એક કાંઈક વિકલ્પ લઈએ એટલે તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. તો પહેલો જ હું વિકલ્પ લઉં છું. તો પહેલા વિકલ્પમાં આપણને આપેલું જ છે આપણને પીઈ ક્યુઆર, પીએફ અને એફઆર. તો આપણે પીઈ અને ક્યુઆરનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ અને આ બાજુ પીએફ અને એફઆરનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ. તો આકૃતિ એકવાર તમે સમજી લીધી હશે. તો પી ક્યુ આર, પી ક્યુ અહીંયા બિંદુ ઈ અને અહીં બિંદુ છે એફ, ઈએફને જોઈન કરી દઈએ એટલે પહેલો ગુણોત્તર લીધો મેં પીઈ અપોન ઈએફ અને પીએફ અપોન એફઆર. ચલો પીઈનું માપ છે 3.9 અને ઇક્યુનું માપ છે 3. ચલો પીએફનું માપ છે 3.6 અને એફઆરનું માપ છે 2.4. હવે આપણે આ ગુણોત્તરને સોલ્વ કરીએ. ચલો અહીંયા છેદ ઉઠશે તો છેદ ઉડે અહીંયાથી પોઈન્ટને દૂર કરો એટલે છેદમાં થશે 10. તો પીઈ અપોન ઇક્યુ બરાબર આ 3.9 પોઈન્ટ નીકાળી દીધો એટલે છેદમાં થઈ ગયા 30. હવે આપણે ઉપર નીચે છેદ ઉડાડીએ. 13 તરીને 39 અને 13 10 તરીને 30. ચલો 3 3 ઉડી ગયા. તો પીઈ અપોન ઇક્યુ આ ગુણોત્તર આવી ગયો 13/10. હવે આપણે આ ગુણોત્તર જોશું. ચલો તો અહીંયાથી પણ પોઈન્ટ નીકાળી દઈએ. તો પીએફ અપોન એફઆર. ચલો અહીંયાથી પોઈન્ટ નીકળી જાય કેમ કે છેદમાં 10 અને એનો પોઈન્ટ નીકાળે એટલે ઉપર 10 10 ઉડી ગયા. તો પોઈન્ટ નીકાળો તો 36/24. ચલો છેદ ઉડાડીશું. 12 તરીને 36 અને 12 દૂને 24. ચલો 12 ઉડી ગયા. તો પીએફ અપોન એફઆર ગુણોત્તર આવી ગયો 3/2. તો તમે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્ર જોઈ શકો છો કે આ બંને ગુણોત્તર સરખા નથી. એટલે કે પીઈ અપોન ઇક્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ પીએફ અપોન એફઆર. માટે લખી દેવાનું કે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર નથી. આ બંને રેખાઓ ઈએફ અને ક્યુઆર આ બંને સમાંતર ન થાય. જો ગુણોત્તર સરખો હોય તો જ સમાંતર થાય. એટલે બાકીના બે દાખલા પણ એ જ રીતે કરવાના છે. આપણે શોધવાનો છે ગુણોત્તર. એટલે ગુણોત્તર સરખો હોય તો તમારે લખી દેવાનું કે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર છે. તો એના પછીનો આપણે બીજો ગુણોત્તર જોશું. આ દાખલો તમે નોટ ડાઉન કરી દીધો હશે. તો આપણે એની અંદરનો બીજો ગુણોત્તર આપણે જોઈએ. તો એમાં 2 નંબરનો ગુણોત્તર તમે જોઈએ તો ઈએફ પીઈ અને ક્યુઈ. ચલો એ ગુણોત્તર થશે 4/4.5 અને પીએફ અપોન એફઆર અથવા આરએફ બંને વસ્તુ એક જ કહેવાય 8/9. ચલો અહીંયા ઉપર નીચે છેદ ઉડાડશું. પીઈ અપોન ક્યુઈ. તો અહીંયાથી તમે પોઈન્ટને દૂર કરીએ એટલે ઉપર 10 જશે. આ પોઈન્ટ નીકાળશું એટલે ઉપર જશે 10, નીચે 45 અને અહીંયા પીએફ અને આરએફ 8/9. ઉપર નીચે કંઈ છેદ ઉડતો નથી. ચલો હવે અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડીએ. તો અહીં છેદ ઉડાડીએ એટલે પહેલાં સીધા 10 ઉડાડું. 5 દુ 10. ચલો અહીંયા 5 અહીંયા છેદ ઉડી ગયો તો 45 છે. 9 પંચાને 45. ચલો 5 5 ઉડી ગયા ઉપર નીચે. હવે ઉપર વધ્યા 4 દુ 8, નીચે વધ્યા 9. તો પીઈ અપોન ક્યુઈ બરાબર 4 દુ 8 છેદમાં વધ્યા 9. તો તમે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્ર જોઈ શકો છો કે પીઈ અપોન ક્યુઈ ગુણોત્તર 8/9. પીએફ અપોન આરએફ ગુણોત્તર 8/9. એટલે બંને ગુણોત્તર સરખા થઈ ગયા. તો પીઈ અપોન ક્યુઈ બરાબર પીએફ અપોન આરએફ છે. આ ગુણોત્તર સરખો છે માટે ઈએફ સમાંતર ક્યુઆર થાય. આ ક્યુઆર થાય અથવા તો છે.
એટલે બંને EF અને QR समांतर થશે। એટલે કે ગુણોત્તર સરખો થાય તો એ રેખાઓ समांतर થાય। એ તમારો દાખલા નંબર 2। અને જે ત્રીજો છે એ ગુણોત્તર તમારે જાતે લેવાનો છે, પોઈન્ટવાળો છે, સમજીને લેવાનો છે અને જોઈ લેવાનું છે કે ભાઈ ગુણોત્તર સરખો છે કે નહીં। જો ગુણોત્તર સરખો થાય તો તમારે ગુણોત્તરમાં અહીંયા PQ આપેલા છે ને PR આપેલા છે, સમજી લો, રહેવા દો, હું કરાવું છું, કેમ કે આની અંદર PE નથી, PQ છે। તો PQ છે માટે આપણે કરાવીએ। તો PQ અને PR છે અને પેલી બાજુ PE અને PF છે। તો હું અહીંયા આકૃતિ દોરું છું ફરીથી, PQR, PQ પર E બિંદુ અને PR પર છે F બિંદુ। હવે અહીં કયો ગુણોત્તર લેશો તો એ થોડી સમજવાની વાત છે। તો અહીં તમારે EQ અને FR લેવાનો નથી, PE અને PQ લેવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો કયો ગુણોત્તર લેવાનો છે। PE તો છેદમાં લેવાના છે PQ, તો PE છેદમાં લઈ લઈએ PQ, એટલે આ ઉપરની બાજુ આટલી લીધી તો આ બાજુની આખી બાજુ લેવાની છે। છેદની બાજુ આપણને EQ નથી આપેલું, તો PE અપોન PQ। ચલો PE છે 0.18 અને PQ છે 1.28। ચલો એક આ ગુણોત્તર લીધો। ચલો આ બાજુ પણ એ આટલી બાજુ અને આખી બાજુ આપણને આપેલી છે, એટલે PF આપેલા છે અને છેદમાં લેવાના છે PR। ચલો PF છે 0.36 અને PR છે 2.56। હવે આ ગુણોત્તર જોઈ લઈએ। જો આ ગુણોત્તર પણ સરખો થાય તો EF અને QR બંને સમાંતર થાય। એટલે તમે જો આમાં ગુણોત્તર લઈએ તો PE તો નીચે EQ લેવાય, તો આ બાજુ PF અને FR લેવાય, પરંતુ આપણને EQ કે FR આપેલા નથી, આપણને આખી બાજુ PQ આપેલી છે। તો કંઈ વાંધો નહીં, તો PE તો આના છેદમાં આખી બાજુ લઈએ PQ, PF તો એના છેદમાં આખી બાજુ લઈએ PR અને ગુણોત્તરને જોઈ લઈએ। ચલો પહેલાં પોઈન્ટ નીકળી જશે, તો 18 અને 128, પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે, અહીંયા પણ પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે, તો PE અપોન PQ, તો એમાં પોઈન્ટ પછી 2 અંક નીકળી જશે, કેમ કે અહીંયા છેદમાં 100 ઉપર 100 થશે। ચલો PF છેદમાં PR, તો એમાં પણ એવું થશે 36ના છેદમાં 256, પોઈન્ટ પછીના 2 અંકો આપણે નીકાળી દઈએ, એટલે પોઈન્ટને નીકાળી દઈશું। હવે આપણે અહીંયા છેદ ઉડાવવાનો છે, તો 18 અને 128, 36 અને 256। ચલો 18નો ઘડિયામાં 128, 18 પંચા 90, 18 છંગ 108 અને 18 128। ચલો ઉપર 9 દુ 18 ઉડાડીએ, નીચે 128, 64 દુ 128, તો ખાલી 2 ઉડ્યા, એટલે 9ના છેદમાં 36 વધશે। તો PE અપોન PQ બરાબર 9/64। ચલો અહીં પણ આપણે છેદ ઉડાડીએ, તો અહીં છેદમાં આપણે 9 ચોક 36, તો અહીંયા છેદ ઉડે છે 9 ચોક 36 અને અહીં 256, 64 ચોક 256, તો અહીં પણ 4 ઉડે છે, માટે PF અપોન PR બરાબર 9/64। હવે છેદ ઉડતા નથી, તો અહીંયા 128 છે, તો 18ના ઘડિયામાં 128 નથી આવતા, 9 દુ 18 કર્યા મેં, અને 64 દુ 128, 2 ઉડી ગયા, 9ના છેદમાં 64, અહીંયા 9 ચોક 36 અને 64 ચોક 256, 4 ઉડી ગયા, 9ના છેદમાં 64, તો આ ગુણોત્તર સરખો થઈ ગયો। તો PE અપોન PQ બરાબર PF અપોન PR, માટે આ થાય છે, આ બંને સરખા છે, માટે સાબિત થાય છે કે EF સમાંતર QR થાય અથવા તો છે। તો આવો ગુણોત્તર પણ ચાલે, એટલે આ બાજુના છેદમાં આખી બાજુ હોય, આ બાજુના છેદમાં આખી બાજુ હોય તો પણ ચાલે। ચલો નીચેની બાજુ હોય અને આખી બાજુ હોય, નીચેની બાજુ હોય અને આખી બાજુ હોય તો પણ ચાલે। એટલે અહીં આ રીતે તમારે પ્રશ્નને સોલ્વ કરવાના છે। પ્રમેય નંબર 6.2 આધારિત છે કે જેમાં ગુણોત્તર સરખો તો બાજુઓ સમાંતર, બંને રેખાઓ સમાંતર છે।
6.2 માં દાખલા નંબર 3 અને દાખલા નંબર 4 તો હવે સાબિત કરવાવાળા જે દાખલા છે એની શરૂઆત થઈ રહી છે, જેને આપણે રાઇડર કહીએ. અને અહીંયા આકૃતિઓ પણ આપેલી છે જેની અંદર કોઈ પણ મૂળભૂત પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આ સાબિત કરવાવાળા દાખલા શરૂઆત કરીએ તો 3 નંબરનો અને 4 નંબરનો દાખલો સૌપ્રથમ ભણીશું. તો દાખલા નંબર 3 જોઈએ. આકૃતિમાં જો LM સમાંતર CB હોય, એટલે કે આ LM છે, LM સમાંતર CB એટલે આ બંને રેખાઓ, બંને રેખાખંડ સમાંતર છે. અને LN સમાંતર CD એટલે આ LN અને આ CD આ બંને રેખાખંડ પણ એકબીજાને સમાંતર છે. તો સાબિત કરો કે AM/AB બરાબર AN/AD આપણે સાબિત કરવાના છે. અહીંયા પ્રમેય નંબર 6.1નો જ ઉપયોગ છે. ખૂબ જ સહેલો દાખલો છે. દેખાવતા આપણે સાબિતીવાળા દાખલા એવું સમજીએ, સાબિત કરો કે એટલે ત્યાંથી જ આપણે તો પહેલાં તો એને ગણવાનું જ બંધ કરી દઈએ, પરંતુ એવું નથી, ખૂબ જ સહેલા દાખલાઓ છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. સૌપ્રથમ આપણને જે આપેલું છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું. તો પહેલાં આપણે આ એક ત્રિકોણ લઈ લઈએ, ત્રિકોણ ABC લઈએ. ચલો, ત્રિકોણ ABCમાં પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કરીશું. તો LM સમાંતર BC આ બંને એકબીજાને સમાંતર છે એટલે પ્રમેય 6.1નો ઉપયોગ થઈ જાય. તો અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપણને શું આપેલું છે? તો અહીં આપેલું છે ભાઈ ત્રિકોણ લઈ લઈએ. તો પહેલાં ત્રિકોણ લઈએ, ત્રિકોણ ABC. તો ત્રિકોણ ABCમાં આપણને કયા બંને રેખાખંડ સમાંતર છે? તો LM સમાંતર BC છે. તો LM સમાંતર BC આપેલ છે, આ આપેલું છે આપણને. હવે પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કરીશું. તો રેખા ખબર પડી ગઈ, તો બંને સમાંતર થઈ ગઈ. તો સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થશે. તો LM સમાંતર BC, તો સમાન ગુણોત્તર AM/MB AL/LC. તો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ એનો ઉપયોગ કરીશું. તો AM ના છેદમાં આવશે MB બરાબર AL, AL ના છેદમાં આવશે LC. તો આ થઈ ગયો એક પહેલાં ઉપરના ત્રિકોણમાં પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ, જેને આપણે પરિણામ નંબર 1 આપી દઈએ. હવે નીચેનો ત્રિકોણ વાપરીએ. તો નીચેનો બીજો ત્રિકોણ ACD, આ ત્રિકોણની વાત કરીએ. ચલો, તો ત્રિકોણની વાત કરીએ. ત્રિકોણ બદલાયો, ત્રિકોણ ACD અથવા ADC. તો ત્રિકોણ ADCમાં એમાં કયા બે રેખાખંડ સમાંતર છે? તો LN સમાંતર CD છે. તો LN સમાંતર CD એ આપણને આપેલ છે. તો એની અંદર પણ પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કરીશું. તો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ, ચલો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ શું થશે? તો AN/ND AL/LC. તો આપણને અહીંયા થશે AN/ND બરાબર આ બાજુમાં AL/LC, જેને આપીશું પરિણામ નંબર 2. હવે પરિણામ 1 અને 2ને સરખાઈએ. તો AL/LC સરખા. તો AM/MB બરાબર AN/ND થઈ જશે. તો પરિણામ 1 અને 2ને સરખાવતા લખવાનું છે. પરિણામ 1 અને 2 પરથી અથવા તો 1 અને 2ને સરખાવતા, ચલો બંને પરિણામને આપણે સરખાઈ દઈએ. તો AL/LC સરખા એટલે કે ડાબી બાજુ સરખી, જમણી બાજુ સરખી થાય. તો AM/MB બરાબર AN/ND. તો AM/MB બરાબર AN/ND આપણને મળી ગયા. પરંતુ આપણે લાવવાના છે AM/AB અને AN/AD લાવવાના છે. નીચે MB નથી લાવવાના, નીચે આપણે AB લાવવાના છે. અહીંયા નીચે ND નથી લાવવાના, નીચે AD લાવવાના છે. તો શું કરીશું? તો હવે આપણે જે અંશ છે આપણો એ અંશને છેદમાં ઉમેરીશું. તો એવું કરી શકાય, ગુણોત્તરને પ્રમાણ છે.
માટે આપણે અંશને છેદમાં ઉમેરીએ તો પણ બંને બરાબરની બંને બાજુ ઉમેરવા પડે, કોઈ પણ એક બાજુ ઉમેરીએ તો ના ચાલે. એટલે am ને છેદમાં ઉમેરીએ અને an ને પણ છેદમાં ઉમેરીએ તો ગુણોત્તર પ્રમાણ છે, માટે તમે અંશને છેદમાં ઉમેરી શકો, જેને આપણે યોગ પ્રમાણ પણ કહી શકીએ. અને બાદબાકી કરીએ તો વિયોગ પ્રમાણ કહેવાય, અને સરવાળો બાદબાકી બંને કરીએ તો યોગ વિયોગ પ્રમાણ કહેવાય. તો am ને હું છેદમાં ઉમેરીશ તો am પ્લસ mb, તો આ બાજુ પણ અંશને છેદમાં ઉમેરીએ તો an mના m, તો અહીં an ને છેદમાં ઉમેરીએ તો an પ્લસ nd. તો બંને તરફ મેં બરાબરની બંને તરફ અંશને છેદમાં મેં ઉમેરેલો છે. હવે am mના m, હવે am પ્લસ mb, તો am એટલે આટલી બાજુ, mb એટલે આટલી બાજુ, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે આખી બાજુ ab મળે. તો છેદમાં ab આવી ગયા. તો અહીં am અપોન આગળ માટેની નિશાની કરવાની, am પ્લસ mb, am પ્લસ mb એટલે આખી બાજુ થઈ ગઈ ab. ચલો આ બાજુ an mના m અને છેદમાં an પ્લસ nd, એટલે an અને nd નો સરવાળો કરો એટલે આખી બાજુ થઈ જાય ad, એટલે છેદમાં આવી ગયા ad. અને અહીં સાબિતી પૂરી થાય. સાબિતી પૂરી થાય એટલે આ થઈ ગયું ફૂલ સ્ટોપ. જેમ પ્રમેયમાં કરતા હતા એમ જ આ રીતે તમારે ફૂલ સ્ટોપ મૂકવાનું. અને જો આ રીતે ના મૂકવું હોય તો હું આ રીતે ફૂલ સ્ટોપ મૂકું છું, તો અહીં સાબિત થાય છે. તો આ થઈ ગયો તમારો સાબિતીવાળો દાખલા નંબર 3. ચલો દાખલા નંબર 4 ને જોશું. તેની અંદર પણ આપણને આકૃતિ આપેલી છે. આકૃતિને એકવાર સમજીએ અને કઈ બાજુ કયો રેખાખંડ કયા રેખાખંડને સમાંતર છે એ સમજી લઈએ. તો પહેલું છે DE સમાંતર AC, એટલે આ બંને એકબીજાને સમાંતર છે. DE અને AC એકબીજાને સમાંતર છે. તો આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરી દઈએ. તો DE અને AC ને સમાંતર લઈએ એટલે મોટો ત્રિકોણ આપણે ABC ત્રિકોણ લેવો પડે. તો ત્રિકોણ ABCમાં, ચલો ત્રિકોણ ABCમાં કઈ બાજુ સમાંતર છે? DE સમાંતર AC છે. તો DE સમાંતર AC આ આપણને આપેલ છે. ચલો એના ઉપરથી પ્રમેય નંબર 6.1 નો ઉપયોગ કરીશું. પ્રમેય 6.1 મુજબ, ચલો પ્રમેય 6.1 મુજબ શું થશે? BD અપોન DA, ચલો આ બાજુ થશે BD અપોન DA. ચલો આ બાજુ શું થશે? તો BE અપોન EC. સમજો અહીંયા આ સમાંતર છે, આ બંને પેરેલલ છે, માટે BE અપોન EC, BD અપોન DA. તો આ બાજુ થઈ ગઈ BE અપોન EC. તો આને આપી દો પરિણામ નંબર 1. ચલો હવે બીજી કઈ સમાંતર બાજુ આપેલી છે? બીજો કયો સમાંતર રેખાખંડ છે તો એ સમજો. DF એટલે આ રેખાખંડ, અને DF અને AE એટલે આ રેખાખંડ સમાંતર છે. એટલે તમારે હવે આપણે આ ત્રિકોણ લેવો પડશે, નાનો ત્રિકોણ. આ ઉપરના પાછળના ભાગને ભૂલી જાઓ. તો ત્રિકોણ ABE. તો હવે આપણે લઈ લઈએ ત્રિકોણ ABE માં. હવે એમાં સમાંતર કોણ છે? તો DF. ચલો DF ને સમાંતર કોણ છે? તો AE. તો DF સમાંતર AE આપેલ છે, આ આપેલું છે. ચલો એમાં પ્રમેય નંબર 6.1 નો ઉપયોગ કરીએ. BD અપોન DA શું થશે? BD અપોન DA, BD અપોન DA બરાબર અહીંયા BF અપોન, ચલો BF અપોન FE, BF અપોન FE, કેમ કે આટલો ત્રિકોણ આપણે લેવાનો છે. તો આ બંને પેરેલલ છે, એટલે આના છેદમાં આ અને આના છેદમાં આ એ આપણે લેવાનું છે. તો હવે આને આપી દઈએ પરિણામ નંબર 2. હવે પરિણામ 1 અને 2 માં કંઈ સરખું હોય તો જોઈ લો. તો BD અપોન DA, BD અપોન DA એ બંને સરખા છે. તો પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવી દઈએ. પરિણામ 1 અને 2 પરથી અથવા સરખાવતા તો શું થઈ ગયું? તો આ બંને સાઈડ ડાબી બાજુ સરખી, માટે જમણી બાજુ પણ કેવી હોય? સરખી. પરિણામ 1 અને 2 પરથી સાબિત થાય છે કે BF અપોન
EF બરાબર BE અપોન EC। તો અહીં આપણી સાબિતી જે સાબિત કરવાનું તો આવી ગયું, ડાબી બાજુ સરખી તો જમણી બાજુ પણ સરખી। તો અહીં તમારે બંને ત્રીજો અને ચોથો જે સાબિતીવાળો દાખલો છે એ પૂરો થયો। ચલો હવે જોઈએ દાખલા નંબર 5 અને દાખલા નંબર 6। તો દાખલા નંબર 5 જે પણ આકૃતિવાળા દાખલા છે બંને, તો આકૃતિની અંદર આપણને DE સમાંતર OQ અને DF સમાંતર OR આપેલું છે। તો આપણે સાબિત કરવાનું છે EF સમાંતર QR છે એવું સાબિત કરવાનું છે। તો આ બંને દાખલાની અંદર પ્રમેય નંબર 6.1 અને 6.2 બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીં પહેલાં આપેલું જોઈ લઈએ તો DE સમાંતર OQ, તો આ થઈ ગયા DE અને આ છે OQ, આ બંને પેરેલલ છે, સમાંતર છે। તો પહેલાં આપણે ત્રિકોણ PQOમાં આપણે 6.1નો ઉપયોગ કરીએ। એટલે પહેલું જ કામ કરશું કે ત્રિકોણ લઈ લઈએ। તો ત્રિકોણ તો આપણે પહેલાં આપેલી બાબતથી જઈએ તો ત્રિકોણ PQOમાં, ચલો PQO આ ત્રિકોણની અંદર તો ED સમાંતર એટલે કે DE, ચલો DE સમાંતર OQ એવું આપેલું છે, આ આપેલ છે। હવે પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કરીશું। પ્રમેય 6.1 મુજબ ચલો કયો ગુણોત્તર સરખો થશે? આ બંને સમાંતર છે માટે PE અપોન EQ PD અપોન DO, એટલે ગુણોત્તર આપણો સરખો થઈ ગયો PE અપોન EQ બરાબર સામે થશે PD અપોન DO, આ ગુણોત્તર સરખો થશે। ફરી એકવાર PE EQ PD DO, ચલો આ પહેલું પૂરું થઈ ગયું। હવે આ ત્રિકોણ બીજી સમાંતર બાજુઓ જોઈ લો તો DF સમાંતર OR આપેલું છે, એટલે ત્રિકોણ ચેન્જ કરીશું। આ બાજુનો ત્રિકોણ લઈ લઈએ તો PRO, ચલો કયો ત્રિકોણ? PROમાં કઈ સમાંતર છે? તો DF સમાંતર OR આપેલ છે। ચલો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ, ચલો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ PD અપોન DO PF અપોન FR, એટલે કે PF અપોન FR બરાબર PD અપોન DO। આને આપી દઈશું પરિણામ નંબર 1 અને આને આપી દઈશું પરિણામ નંબર 2। બંને પરિણામ તમે જુઓ તો PD અપોન DO સરખા, એટલે કે આ બાજુ સરખી છે માટે આ બાજુ પણ કેવી થાય? સરખી। જમણી બાજુ સરખી તો ડાબી બાજુ પણ સરખી, એટલે પરિણામ 1 અને 2 પરથી, પરિણામ 1 અને 2 પરથી, તો પરિણામ 1 અને 2 પરથી આવશે PE અપોન EQ બરાબર PF અપોન FR। ચલો PF અપોન FR આ આપણે સાબિત કરી દીધું, પણ આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? આપણે આ બાબત સાબિત નથી કરવાની, આપણે સાબિત કરવાનું છે EF સમાંતર QR સાબિત કરવું છે। આ બંને રેખાખંડ એકબીજાને સમાંતર છે। તો હવે પ્રમેય નંબર 6.2 મુજબ, તો આ પ્રમેય નંબર 6.2 મુજબ ગુણોત્તર સરખો થઈ ગયો તો રેખાખંડ થઈ જાય સમાંતર। એટલે હવે ઉપયોગ કરવાનો છે પ્રમેય નંબર 6.2, એટલે E બિંદુએ PQ પર આવેલું છે, લખીશું આપણે થોડું ઘણું। તો E એ PQ પર અને F એ, તો આપણે એવું લખી દઈએ બિંદુ E અને F, બિંદુ E અને F અનુક્રમે PQ અને PR રેખાખંડ પર આવેલા છે। PR પર આ બે બિંદુઓ આવેલા છે અને PE અપોન EQ બરાબર PF અપોન FR છે। માટે પ્રમેય નંબર 6.2 મુજબ લખવાનું છે
માટે પ્રમેય નંબર 6.2 અનુસાર અથવા મુજબ સાબિત થાય છે કે EF સમાંતર QR થાય। આવું સાબિત થાય છે। અહીંયા પૂરો થાય એટલે આપણે બે લાઈન વડે ફૂલ સ્ટોપ કરીશું। તો ખ્યાલ આવી ગયો। પહેલાં આ બાજુનો ત્રિકોણ લેવાનો, જેમાં ગુણોત્તર આ લેવાનો છે, પછી આ બાજુનો ત્રિકોણ લેવાનો, એમાં ગુણોત્તર લેવાનો, બંને પરિણામને સરખાવવાના। સરખાવશો એટલે PF અપોન EQ, PE અપોન EQ, PF અપોન FR એ બંને સરખા થઈ જશે। બંને પરિણામને આપણે સરખાઈ દીધા એટલે સરખા થઈ ગયા। માટે ગુણોત્તર સરખો તો EF સમાંતર QR સાબિત થાય છે। ત્યાર પછીનો જોઈએ દાખલા નંબર 6, જેની પણ તમને આકૃતિ આપેલી છે। એની અંદર સમાંતર રેખાખંડો જોઈ લઈએ તો આ AB અને PQ સમાંતર છે। ત્યાર પછી આ AC અને આ PR સમાંતર છે એવું આપેલું છે। હવે ABC આ ત્રણેય બિંદુઓની વાત કરીએ તો એ બિંદુએ OP પર આવેલું છે, B બિંદુએ OQ પર આવેલું છે અને ત્રીજું બિંદુ જે છે C બિંદુએ એ, અને અહીંયા થોડી મિસ્ટેક છે રકમમાં, તો અહીંયા એ બિંદુએ OP પર આવેલું છે, B બિંદુએ OQ પર આવેલું છે અને C બિંદુએ OR ઉપર આવેલું છે। એટલે અહીં OR પર આવેલું છે। તો સાબિત કરો કે BC સમાંતર QR છે। તો આ બંને રેખાખંડને આપણે સમાંતર સાબિત કરવા છે તો અહીં પણ બંને પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો પડશે। 6.1નો પણ ઉપયોગ કરવો પડશે અને 6.2નો પણ ઉપયોગ કરવો પડશે। તો પહેલાં શરૂઆત આપણે આ ત્રિકોણથી કરીએ। તો આ ત્રિકોણ તમે જુઓ, POQ ત્રિકોણથી શરૂઆત કરીએ। તો ત્રિકોણ લઈ લઈએ POQ। તો POQમાં સમાંતર રેખાખંડો જોઈ લો તો AB સમાંતર PQ। ચલો આપણને આપેલું છે AB સમાંતર PQ, આ આપણને આપેલું છે। તો હવે આમાં પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ, પ્રમેય 6.1 મુજબ ચલો શું થશે? OA અપોન AP, OB અપોન BQ। તો પ્રમેય નંબર 6.1 મુજબ ત્રિકોણ ઊંધો છે પણ સમજણ પડે આ બંને સમાંતર છે એટલે OA અપોન AP, OB અપોન BQ। તો OA અપોન AP બરાબર OB અપોન BQ, જેને આપશું પરિણામ નંબર 1। હવે ત્રિકોણ આ બદલીએ। ચલો ત્રિકોણ આ બાજુનો આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ તો એ ત્રિકોણમાં AC સમાંતર PR છે। તો ત્રિકોણ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, ત્રિકોણ POR। ચલો ત્રિકોણ લઈ લઈએ PORમાં સમાંતર કોણ છે? AC સમાંતર PR આપેલા છે। તો એની અંદર ગુણોત્તર OC, CR, OA અને PA। તો એની અંદર ગુણોત્તર લઈએ તો OA અપોન AP બરાબર OC અપોન CR, જેને આપી દઈએ પરિણામ નંબર 2। હવે પરિણામ 1 અને 2માં જોઈ શકો છો OA અપોન AP, OA અપોન AP સરખા, તો OB અપોન BQ અને OC અપોન CR પણ સરખા થાય। એટલે પરિણામ 1 અને 2ને સરખાવી દઈએ। પરિણામ 1 અને 2ને સરખાવતા અથવા પરિણામ 1 અને 2 મુજબ તો OB અપોન BQ બરાબર OC અપોન CR, એટલે કે OB અપોન BQ બરાબર OC અપોન CR। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે B બિંદુએ OQ પર અને C બિંદુએ OR પર આવેલું છે। એટલે B અને C બિંદુ બંનેનું ભેગું લઈ લઉં છું। B અને C બિંદુઓ અનુક્રમે કયા રેખાખંડ પર આવેલા છે? તો B બિંદુએ આવેલું છે OQ પર અને C બિંદુએ આવેલું છે, C બિંદુએ OR રેખાખંડ પર આવેલા છે। આટલું થઈ ગયું।
અને ગુણોત્તર પાછો સરખો છે તો વળી ઓબી અપોન બીક્યુ બરાબર ઓસી અપોન સીઆર થાય અથવા તો છે આ રેખાખંડ પર આવેલા છે અને ગુણોત્તર ઓબી બીક્યુ ઓસી સીઆર આ ગુણોત્તર સરખા છે માટે સાબિત થાય છે ગુણોત્તર સરખો હોય તો રેખાઓ સમાંતર હોય અને રેખાઓ સમાંતર હોય તો ગુણોત્તર સરખો હોય માટે સાબિત થાય છે કે બીસી રેખા એ ક્યુઆરને સમાંતર છે એટલે કે બીસી રેખાખંડ સમાંતર ક્યુઆર અહીંયા સાબિતી પૂર્ણ થાય છે। તો આ બધા દાખલાઓ જે જોયા આપણે સાબિતીવાળા એ બધા પ્રમેય નંબર 6.1 અને 6.2 મુજબ છે। અહીંયા ખાલી તમારે આ છે માટે પ્રમેય લખવાનું છે કે પ્રમેય નંબર 6.2 મુજબ ખાલી એટલું લખવાનું છે। તો આ રીતે તમારે કરવાના છે બંને પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી એટલે બંને પ્રમેયના વિધાનોને બરોબર સમજી લેવાના અને પછી કયા ત્રિકોણ કઈ બાજુઓ સમાંતર આપેલી છે એ સમાંતર આપેલી બાજુ પરથી પ્રમેય નંબર 6.1નો ઉપયોગ કરી અને ગુણોત્તર લખવાનો। ગુણોત્તર સરખો આવી જાય એટલે તમારે સમાંતર બાજુઓ સમાંતર રેખાખંડ બતાવવાના છે।